HGT Live 24/7 presents The World This Week. Hello there, welcome to a special news bulletin, The World This Week, on HGT Live 24/7 today, on 8th December, Sunday 2024. Let's check out the top news now. The safety of minorities in Bangladesh, particularly the Hindu community, has been the most discussed global issue these days in the wake of growing concerns over such alleged atrocities on the minorities in Bangladesh. India's External Affairs Minister S. Jaishankar recently addressed the Lok Sabha, highlighting the concerning incidents of violence against minorities, including Hindus, in Bangladesh. He pinpointed the period following August 2024 after the ousting of Prime Minister Sheikh Hasina as a time when these incidents notably increased. Amid the strain in ties between India and Bangladesh, a source on Friday said that uncertainty looms over the potential attendance of Mukti Yoddha's Bangladesh's 1971 war freedom fighters at the ensuing Vijay Divas celebrations for the first time in 53 years. The Eastern Army Command will hold a series of programs on Vijay Divas on 16th December to commemorate the victory of the Indian Armed Forces in the 1971 war against Pakistan, a senior officer said. The victory in the war led to the birth of Bangladesh. The official program released on Friday outlines a visit by Indian Army veterans, a wreath-laying ceremony, and a military tattoo performance of music and display of the armed forces, but it does not mention a Bangladesh delegation. It is to be mentioned here that as the anger over ISKCON Bangladesh priest Chinmay Krishna Das' arrest increased, several political parties, Hindu spiritual leaders held protests. BJP and Congress, along with left parties from Tripura, West Bengal, took to the streets and marched towards the Bangladesh High Commission in Agartala and Kolkata. The Bangladesh interim government on Tuesday summoned the Indian High Commissioner in the country, Pranay Verma, to the Foreign Affairs Ministry office in Dhaka. This comes amid tensions between both the countries since the ouster of Prime Minister Sheikh Hasina in August. The latest flashpoint came when Hindu monk Chinmay Das was arrested last month on sedition charges. The state-run news agency Bangladesh Sangbad Sangstha, that is BSS, said the Indian envoy entered the Foreign Ministry office at 4 p.m. on Tuesday. The Indian High Commissioner was summoned by the acting Foreign Secretary Riaz Hamidullah, the BSS report said. The recent breach at the consulate of Bangladesh was at the agenda. According to the country's foreign office, the Tripura police arrested 7 people in connection to the breach in the aftermath of the former ISKCON monk's arrest in the neighboring country. 3 policemen have been suspended due to negligence, and a 4th has been asked to report to the police headquarters. The consulate has suspended its operations till further notice. Meanwhile, alleged unprecedented atrocities on the Hindu minorities are being multiplied, and to save their lives, those victims are trying to cross Bangladesh border seeking shelter in India. In this context, Tripura police detained 10 Bangladeshi nationals belonging to the Hindu community who entered India by fleeing their village due to unrest and tensions in the neighboring country. A police officer said that the 10 Bangladeshi nationals, including 2 women and 3 teenagers and an elderly person, were detained from the Ambassador railway station in Tripura before boarding a Silchar Assam-bound train. Hindu মৌলবাদ হোক, সে মুসলিম মৌলবাদ হোক, সে খ্রিস্টান মৌলবাদ হোক, আমরা সমস্ত মৌলবাদের বিরুদ্ধে। কোনো অবস্থায় এগুলো মানা যায় না। এখনো সময় আছে, শুধরে গেলে ভালো। আদারওয়াইজ তো আমি শুনেছি, আজকে আমি হলে ঢোকার আগেই এই খবরটা আমার কাছে এসছে। এর আসল সত্যতা আরও আমি যাচাই করে তারপরে আমি কমেন্ট করবো এই বিষয়ে, কিন্তু যা হচ্ছে সেটা ভালো হচ্ছে। এখন স্বৈরাচার মাথা চালাতে সাম্প্রদায়িকতা মৌলবাদ যখন কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্টিয়ারিংয়ে বসে, তখন ভারত ও বাংলাদেশ সেখানে সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হবেই, এবং তাই হচ্ছে। আমরা এর নিন্দা জানাচ্ছি। এটা হিন্দু হিসাবে নয়, সেখানকার সংখ্যালঘু এবং বিপন্ন হিসাবে তাদের পক্ষে শুধু সেখানকার যারা সংখ্যালঘুরা না,
সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যেও যারা গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ যারা, তারা নিশ্চয়ই সোচ্চার হচ্ছেন এবং হবেন, এটা আশা করি। বাংলাদেশে যে জঘন্যতম এবং অমানবিক একটা সরকারের যে পরিস্থিতি আমরা দেখছি, এটা মানবিকতাকে পর্যন্ত হার মানাচ্ছে। এটা মানবিক মূল্যবোধকে সরাসরি হত্যা করছে। ইসকন মিশনের ব্রহ্মচারী মহারাজ চিন্ময় ব্রহ্মচারীকে অ্যারেস্ট করছে বাংলাদেশ সরকার, এবং এয়ারপোর্ট থেকেই বাংলাদেশ গোয়েন্দা পুলিশ অ্যারেস্ট করছে। চিন্ময় মহারাজকে অ্যারেস্ট করে নিয়ে সারা দেশে কিন্তু হিন্দুদের মধ্যে, সনাতনপন্থী এবং খ্রিস্টান, বুদ্ধ সমস্ত অমুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে চলছে, প্রতিবাদ চলছে। এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ইস্ট পাকিস্তানের জন্মের পর থেকে শুরু হয়েছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার। ইস্ট পাকিস্তান যখন জন্ম নেয় তখন হিন্দুর সংখ্যা ছিল 29%। আজকে সেই বাংলাদেশে এসে 6% বা 6.5% হিন্দুতে। প্রতিদিনই চেষ্টা হচ্ছে হিন্দু থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার। যেহেতু ইসকন মিশন এখন নেতৃত্ব দিচ্ছে হিন্দু সংগঠনগুলি, তো ওনাকে একটা ফলস কেসে কালকে আমরা এর আগেও এগুলি প্রতিবাদ করেছি। আজকেও বাংলাদেশ মিশনের কাছে এই প্রতিবাদটা বাংলাদেশ ফোরাম ফর প্রোটেকশন অফ মাইনরিটিস ইন বাংলাদেশের উদ্যোগে গতকালকে যে শ্রীকৃষ্ণ মিশনের যিনি হিন্দু ধর্মের প্রচারক ছিলেন বাংলাদেশে, স্বামী চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণদাস প্রভু ইসকনের যিনি প্রধান ছিলেন, ওনাকে যেভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এটা আমরা মনে করি হিন্দু ধর্মের উপর বিশাল এক ন্যাক্কারজনক দুঃখের কথা জানাচ্ছি আপনাদের কাছে। বাংলাদেশে যে পরিস্থিতি, এটার জন্য দায়ী বাংলাদেশের বর্তমান সরকার। আমি খুবই নিন্দা জানাই এরকম ঘটনার উপরে, যারা এই রকম ইসকনের উপর এবং বাংলাদেশের সনাতনীদের উপর বারবার হামলা হচ্ছে, বারবার বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হামলা উচিত হচ্ছে কেন? হিন্দু সরকার জবাব চায়, জবাব দাও। যুব কংগ্রেসের সংগ্রাম চলছে, যুব কংগ্রেসের সংগ্রাম চলছে। আসলে আমরা গত 5ই আগস্ট থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে হাসিনা সরকার পতনের পর মোহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে একটা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যবে থেকে শেখ হাসিনার সরকারের পতন হয়েছে ওই দিন থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ হচ্ছে, কোথাও হিন্দুদের মন্দির ভাঙচুর করা হচ্ছে, কোথাও বুদ্ধিস্টদের, চাকমাদের পাহাড়ি এলাকায় তাদের আক্রমণ করা হচ্ছে। এভাবে করে সারা দেশ জুড়ে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর একটা দমন পীড়ন চলছে, একটা নির্যাতন চলছে। তার বিরুদ্ধে আমরা ভারতীয় হিসেবেও আমরা মানবিক দৃষ্টিতে আমরা সহ্য করতে পারছি না। যার আপনারা সবাই অবগত যে দীর্ঘ কিছু মাস ধরে বাংলাদেশে কী অবস্থা চলছে, মূলত সংখ্যালঘুদের উপরে নির্যাতন চলছে। সেই জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকারকে ধিক্কার জানাই, এবং বাংলাদেশের যে একটা ইন্টারিম সরকার চলছে, ওখানকার যে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব, উনি একজন ব্যর্থ শাসক হিসেবে দিন দিন সবাই দেখছেন। এবং আপনারা দেখছেন যে কিছুদিন আগে একজন চিন্ময় দাস মহাপ্রভুকে বিনা কারণে হঠাৎ করে অ্যারেস্ট করলো, এবং এখনও ওনাকে জেলে রেখেছে। আমরা আপনাদের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলছি, ওনাকে দ্রুত জেলের থেকে নিঃস্বার্থভাবে যাতে ছেড়ে দেয়, সেই বিষয়ে আমরা বলছি। এবং আরও আমাদের
চিন্ময় দাসকে অবিলম্বে মুক্তি করতে হবে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে মুক্তি দিতে হবে। মোহাম্মদ ইউনূস মোহাম্মদ ইউনূস মোহাম্মদ ইউনূস। আপনার নাম? আপনারা বাংলাদেশ থেকে আইছেন? বাংলাদেশ থেকে আইছেন? আবার আবার হাসিনা আবার ক্ষমতা তাইলে আবার যাবেন গা? না, আর যাবো না। শেখ হাসিনা আবার আসে যদি আবার দিয়েছে জায়গা দুই খেলার পুতুল একটা চলতো আকাশ যেমন যে বাড়ি ঘর জোড়ার কি খেলার পুতুল যে কষ্ট করে বাবার রিক্স নেয় বাবা তো বাস্তব আছে না, বাবা বয়স্ক মানুষ। আচ্ছা, আপনার নামটা আবার কোন? আমার নাম শঙ্কর চন্দ্র সরকার। আপনার বাবার নাম? সুধীর চন্দ্র সরকার। আর আমার ভাইয়ের নাম মনোধীর চন্দ্র সরকার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনি কি আগে সরকার ভালো আসলো না এখন যে নতুন সরকার আছে এটা বাংলাদেশ সরকার আমরা ভালো আছো? শেখ হাসিনা যাওয়াতে আমরা অবস্থা খারাপ, দেশের মধ্যে চলার কোনো ভাব নাই। এখন কি আপনাদের মানে প্রতারিত হয়েছেন না আরো হিন্দুরাও প্রতারিত হইতেছে? সবাই 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 দেশে বলবো, কেউ থাকতো না, কেউ আইতে পারতেছে না, কেউ জমি জমার মায়া, কেউ লেখাপড়া করে চাকরি করে এইগুলো আর কি। যেমন কেউ চিন্তা করতে থেকে খাইতে পারতাম না কেমনে যাইমু। আর আমি দিদি বিশেষ করে আইছি কাম করলে কর্ম করলে সব জায়গাতে বাদ আছে, ভারত না যে কোনো জায়গায় যাই কর্ম করলে বাদ, কর্ম না করলে কোন জায়গায় বাদ নাই। আমি ভারত আইমু আবার নিজের মেয়ের মতো চলমু, কর্ম করবো, আর যাই কিছু খবর আছে আশা নিয়ে আসছি। মানে আপনার মানে আমাদের শেখ হাসিনা সরকার ভালো আসলো? শেখ হাসিনা সরকার ভালো আসলো আমাদের জন্য। আমরা এখন গরিব মানুষের জন্য আর কি, গরিব না। শেখ হাসিনা আবার আসে যদি আবার সে জায়গা দুই খেলার পুতুল আকাশ যেমন যে বাড়ি ঘর জুড়ে কি খেলার পুতুল যে কষ্ট করে বাবার রিক্স নিয়ে বাবা তো বাস্তব আছে না, বাবা বয়স্ক মানুষ। আচ্ছা, আপনার নামটা আবার কোন? আমার নাম শঙ্কর চন্দ্র সরকার। আপনার বাবার নাম? সুধীর চন্দ্র সরকার। আমার ভাইয়ের নাম মনোধীর চন্দ্র সরকার। ঠিক আছে। ঠিক আছে না মনে? আমরা বাড়ি বাংলাদেশ। আচ্ছা, আপনারা ভারতে গেলে গেছেন? ভারতে আইসি আমরা মুসলমানরা যেমন দেশে থাকতে পারতেছি না, যে অবস্থা আমরা এই শহরে বন্ধুরে চললে আমরা পথে ডাকলে মান মারে, মেয়ে ছেলে চলাফেরা করতেই না। এখন কি করবো, দেশও থাকার মতো ভাব নাই। গাড়ি পাওয়া গেছিলাম কিশোরগঞ্জ, গাড়িও পাইতে না, আমার গাইলা মারতে হয়, ধরতে হয়, ইলেক করে নিয়ে দেওয়া পয়সা দেয় না। আমার কি উচিত জায়গা যায় না, কেউ আছে কইতেও পারি না, কইলেও সমস্যা। হ্যাঁ, কাবার বাচ্চা তুই গেলি কেন আইতে গেলে গিয়া? আপনি কি গাড়ি চালান? আমি গাড়ি চালাই। আচ্ছা, আপনার বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি দোনপুর। মানে বাংলাদেশের দোনপুর জেলা? জেলা কোন জেলা? জেলার নাম কি? জেলার নাম হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলা। কিশোরগঞ্জ থানা? আচ্ছা, আপনার আমাদের মূল উদ্দেশ্য কিটা? মূল উদ্দেশ্য আমরা যন্ত্র রাখতাম পাইলে চুপ করবো, আয়ু কিন্তু আওয়াজ করে আমার মারলে আমি বার থেকে যেতাম না, গাইলে আমি বার থেকে যেতাম না, আমি এখানেও থাকবো। মানে আমরা যদি আমার রাহুল আমি থাকবো না হলে আমরা জেলে করে তৈরি আমি আবার যেতাম না। আপনারা পরিবার নিয়ে আয় বলছি আমার রাস্তাঘাট নাই, শুনছি সব রাস্তাঘাট বন্ধ দিয়েছে বেরোলায়। তখন আমরা রাস্তাঘাট যেতে পারি না, লুয়ায়া সুরেলাম সারা জঙ্গল ভারুয়া এই দিকটা আইসি শ্রীমঙ্গলের দিকটা। কি করবো, রাস্তা না রাত ভরে আসছি, মেয়ে ছেলে লইয়া খাওয়া না দেওয়া নাই একবারে। কবে আইছেন আপনারা? এই কালকে ভোট দিছি, কালকে ভোট দিয়ে আজকে হচ্ছে। আপনারা যে ট্রেনে আছেন, যে কই যেতে আসলেন আপনারা? আচ্ছা, কমলপুর থেকে আইছেন? কমলপুর থেকে আসছে, শুধু একটা গাড়ি পাইছি, গাড়ি রেল স্টেশন পাইছি, আম্পার পাইছি, আম্পারের থেকে যেমন শিলচরকে বাসা বাড়া থাকবো এই উদ্দেশ্য নিয়ে আইছি আমরা। মানে মূলত আপনারা ভারতে থাকবো লেগেছে? ভারত থাকবো লেগেছে, আমরা যেতাম না, আমরা জায়গা দেবো লাগবো, মানলেও যেতাম না, কেন যেতাম না, কালে যেতাম না। যাই খুশি তা করুন,
আমরা বাংলাদেশ হইতাম না। আপনাদের বিটা মাটি রয়ে গেছে এখানে, মিলামালে আধা বাংলা বিচে রয়েছে, এটা বাড়ি না বেচতাম, কেউ কেনে না জমি জমা, কেউ কেনে না। কি করবো নিরামালে আইছে একটা বিচার হয় না, একজন আছে কিন্তু কইলে আমরা জানা দেবো না, মানলেও রইতাম না, কেন রইতাম না, কাল রইতাম না, যাই খুশি তা করুন, আমরা রইতাম না। আপনাদের বিটা মাটি রয়ে গেছে এখানে, মিলামালে আধা বাংলা বিচে রয়েছে, এটা বাড়ি না বেচতাম, কেউ কেনে না জমি জমা, কেউ কেনে না। কি করবো নিরামালে আইছে একটা বিচার হয় না, একজন আছে কিন্তু কইলে বাদে আমার কথা ঠিক থাক না, তারা যদি আমার মারে একজনের কাছে গেলে বাদে মারল সত্য ঘটনা হয় না, আমার কথা কেউ কয় না, কেউ কয় মানে কি করবো নিজে ভয় গাইছো আমার মা তাকে মতো বলছে আপনার বাড়ি কোন জায়গাতে? আমরা তো এখানে বাংলাদেশ। কোন জায়গায় এলাকাটার নাম কি তা কইলেন? কিশোরগঞ্জ। কবে আইছেন বাংলাদেশ থেকে? কিলি আইছে? আইসি হ্যাঁ ভদ্রবে হ্যাঁ স্থান তুললে বলে জুড়ে কোন একটু জুড়ে কোন আমার আচ্ছা ভদ্রবে হ্যাঁ আইসে স্থান তুললে কেউ উপদ্রব করে? মুসলমান। আচ্ছা গীতা গীতা কি? গীতা রানী সরকার। বাংলাদেশের কোন জায়গার বাড়ি আপনার? বাংলাদেশের কোন জায়গার বাড়ি? কোন ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে? আমরা তো চিনি না। আপনি কোন বাড়ি? আমরা তো কইতা কেলি গাইছে আইছে আমরা যন্ত্রণা আই দেশ কে যন্ত্রণা দেয়? মুসলমানরা। মুসলমানরা যন্ত্রণা দেয় জালগা আপনারা আইছেন প্রাণ বাঁচাইতে? আর সেই গান লই আই হ্যাঁ সেই রেন লই আই যাই গে আই দেশ ওই মানে মেয়েরা নিয়ে যন্ত্রণা এরা নিয়ে যন্ত্রণা দিয়েছে না দিব তো এরা যেটা আমরা বাড়ি বাংলাদেশ। ভারতে নিয়ে গেছে? ভারতে আইসি আমরা মুসলমানরা যখন দেশে থাকতে পারতেছি না, যে অবস্থা আমরা এই শহরে বন্ধুরা চললে আমরা পথে ডাকলে মান মারে, মেয়ে ছেলে চলাফেরা করতেই না। এখন কি করবো, দেশও থাকার মতো ভাব নাই। গাড়ি পাওয়া গেছিলাম কিশোরগঞ্জ, গাড়িও পাইতাই না, আমার গাইলা মারতে হয়, ধরতে হয়, করে নেয়, টাকা পয়সা দেয় না, উচিত দেখা যায় না, কেউ আছে কইতেও হয় না, কইলেও সমস্যা। হ্যাঁ তারপরে বাচ্চা ঠিক আছে গাড়ি বাসে রাইতে গেলে গিয়া আমি গাড়ি চালাই। আমার বাড়ি দনপুর। জেলা কোন জেলা? জেলার নাম কি? জেলার নাম হচ্ছে কিশোরগঞ্জ জেলা। কিশোরগঞ্জ। থানা? থানা ইতনা। ইতনা। মূল উদ্দেশ্য আমরা এর জন্য রাখতাম না, সে করবো আয়োতে বাবা আমার মারলেও আমি বাড়ি থেকে যেতাম না, গাইলে আমি বাড়ি থেকে যেতাম না, আমি এখানেও থাকবো। কারণ আমরা যদি আমার রাখুন আমি থাকবো, না রাখলে আপনারা জেলও করে তৈরি দিলেন, আমি আর বাবা যেতাম না। আপনি কি পুরো পরিবার নিয়ে আইছেন? পরিবার নিয়ে আয় বলছি, আমার মা বাপ লইয়া, আমার মেয়ে ছেলে লইয়া, সব নিয়ে আয় বলছি। আমরা আইছি 9 জন 10 জন। কেমনে তো আইছি, কোনো রাস্তাঘাট নাই, শুনছি সব রাস্তাঘাট বন্ধ, বিএসএফ বেরোলায়। আমরা রাস্তাঘাট যেতে পারি না, লুয়াইয়া সুরেলাম সারা জঙ্গল ভারোয়া এই দিকটা আইছি, জঙ্গলের দিকটা। কি কোনো রাস্তা না, রাত ভরা আসছি, মেয়ে ছেলে লইয়া খাওয়া খাওয়া যাওয়া নাই একবারে। কালকে ভোট দিছি, কালকে ভোট দিয়ে আজকে বসছি। আচ্ছা আপনাদের ট্রেনে আইছেন যে কই যেতেন আসলেন? ট্রেনে আইছে না, কোমলপুর থেকে। আচ্ছা কোমলপুর থেকে আইছে? কোমলপুর থেকে আসছে, দুটো একটা গাড়ি পাইছি, গাড়ি পাইয়া রেল স্টেশন পাইছি, আম্পার পাইছি, আমার থেকে Mamlaka to Auditor, global news platform, global politics, diplomacy, economy, education, health,
culture, sports, international affairs, global turbulences, news from space, curiosity on aliens, UFO, etc., war and war effects on global economy, Sensex, share market, global tourism, global technology, artificial intelligence, and next. You are watching HD Live 24/7 on YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, etc. Fashion, fair, future, and lot more. The world this week.